பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே. இவ்வுரையை தெய்வ விஷயம் என்ற பிரிவில் வெளியிடவும் இடமுண்டாயினும் இதில் இசை தொடர்பாகவும் பல விஷயங்கள் வருவதால் பண்பாடு என்பதில் சேர்த்திருக்கிறது. இக்கட்டுரை வெளியான 1990 தீபாவளியின் போதாகும். அண்மையில் கட்டுரை வெளியான 1990 தீபாவளியின் போதாகும். நூற்றாண்டு விழா கண்டவர் சங்கீத சக்கரவர்த்தி அரியக்குடி ஸ்ரீ ராமானுஜ ஐயங்கார் அவர்கள். 3 ஆண்டுகளில் 100 தொடை இருப்பவர் ஞான சக்கரவர்த்தியான காஞ்சி ஸ்ரீ மகா சுவாமிகள். இவர் தேவ சொர்க்க சக்கரவர்த்தி பெருமாளான முருகனை பற்றிய ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீட்சிதரின் கிருதிக்கு அரியக்குடியிடம் முத்தாக பொருள் கூறியது மறக்க ஒண்ணா நிகழ்ச்சி. 1961 ஜூன் மாதம் சுவாமிகள் தேவகோட்டையில் நீண்ட முகாமிட்டிருந்தார்கள். ஜாடையில் கூட ஏதும் தெரிவிக்காத காஷ்ட மௌனம் பூண்டு அது 1 வாரம் 10 நாள் என்று நீண்டு கொண்டே போயிற்று. அடியாரின் விண்ணப்பங்களை செவி கொள்கிறாரா என்று கூட தெரியவில்லை. இந்த நிலையில் ஒரு நாள் காலை அடுத்துள்ள காரைக்குடியைச் சேர்ந்த நகரத்தார் பெருமக்கள் சிலர் அவரை தரிசித்து தங்கள் விஞ்ஞாபனங்களை சமர்ப்பித்தனர். அவர்கள் பேச்சிடையே அரியக்குடி அவர்கள் காரைக்குடியில் இருப்பதாக பிரஸ்தாவம் வந்தது. உடனே அனைவருக்கும் ஆச்சரியமாக அவரை அழைத்து வர முடியுமா என ஸ்ரீ சுவாமிகள் சைகையில் கேட்டார்கள். உத்தரவானதாக அரியக்குடிக்கு சொல்வதாக கூறி அவர்கள் விடை பெற்றனர். அன்று பிற்பகல் 3 மணியளவில் அரியக்குடி சுவாமிகளின் முகாமுக்கு வந்துவிட்டார். பரவசம் என்றே சொல்லக்கூடிய பரபரப்புடன் வந்தார். காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்த ஜெகதாச்சாரியர்கள் தம்மை கூப்பிட்டனுப்பி இருக்கிறார் என்பதில் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி மிகுதி. ஜெகதாச்சாரியர்கள் ஜகத்திலேயே எளியவற்றை உவப்பவர் அல்லவா? அதற்கேற்கவே இருந்தது அவர் தேவகோட்டையில் தங்கியிருந்த ஜாகை. ஒரு விடுதியின் தோட்டப்புறத்தில் இருந்த சிறிய அறையில் சுவாமிகளின் வாசம் அமைந்திருந்தது. வாயிற்பக்க வழியாக பக்தர்கள் தரிசிப்பதற்கின்றி தோட்டம் பார்க்க அமைந்த சிறிய ஜன்னல் ஒன்றை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அதன் வழியே தான் தரிசனம் தந்து வந்தார். அடியார்கள் செடியும் கொடியும் புல்லும் மண்டிய பின்புற பகுதிக்கு வந்து சாளரம் வழியே சுவாமிகளை கண்டு சென்றனர். சுக ஜீவன சொகுசுகளை விரும்பும் நமக்கும் தமது எளிய வாழ்முறையில் சிறிதேனும் பழக்கம் தரவோ என்னவோ சுவாமிகள் இவ்விதம் செய்வதுண்டுதானே. அரியக்குடி வந்துவிட்டார் என்று சுவாமிகளிடம் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அவரையும் பின்புற ஜன்னலுக்கே அழைத்து வருமாறு சமிக்ஞை செய்தார்கள். அரியக்குடி அவ்விதமே தோட்டப்புறம் வந்து சாஷ்டாங்கமாக தண்டனிட்டு எழுந்தார். அவ்வளவுதான். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியாக ஒன்று நடந்தது. அத்தனை நாட்கள் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த குருமூர்த்தியின் மணிக்குரல் அதற்கே உரிய ஜீவச் செழிப்போடு ஒலிக்கலாயிற்று. கடகடவென பேசிக்கொண்டே போனார்கள். நீ ராஷ்டிரபதி அவார்டு வாங்கினதெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன். அப்போ உனக்கு ரெட் கார்பெட் போட்டு
அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டிருப்பேன். நடைபாவாடையா ரத்ன கம்பளம் போட்டு பெரிய சதசிலே கௌரவப்படுத்தி இருப்பா. நான் என்னடான்னா இங்கே கல்லும் முள்ளுமா ஒரு கீக்கிடத்திலே உன்னை உக்காத்தி வைக்கிறேன். சங்கீதமும் சாகித்யமும் எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னா, ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே, ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இயற்றிய ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே என்ற பாடல். அதை யாராவது சுத்தமா பாடி கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை. உன் பேரு காதுல பட்ட உடனே அந்த நினைப்பு வந்துடுத்து. சுத்தமா பாடுறதுன்னா சங்கீதமும் சுத்தமா இருக்கணும், சாகித்ய உச்சரிப்பும் சுத்தமா இருக்கணும். ரொம்ப பேர் தெலுங்கு சம்ஸ்கிருத கீர்த்தனங்களிலே வார்த்தைகளை விரூபமாக்கிடறா. சங்கீத அம்சத்தையும் தாளத்தையும் சாகித்ய சந்தஸையும் சந்தம்னு தமிழ்ல சொல்றாளே, அதையும் அனுசரிச்சு சில கீர்த்தனங்களிலே வார்த்தைகளை ஒரு தினசா சேர்த்து பிரிச்சு எல்லாம் கொடுத்திருக்கும். அதாவது சாகித்யம்னு எழுதி பார்க்கிறதுக்கு இப்படி ரூபம் பண்ணி இருக்கும். அதையே சங்கீதமா அர்த்த பாவம் கலந்த சங்கீதமா பாடறப்போ சங்கீதம் தாளம் இதுகளோடு கூட அர்த்தத்துக்கும் ஹானி இல்லாம எப்படி சந்தி பிரிக்கணுமோ சேர்க்கணுமோ அப்படி பாடணும். நல்ல வாக்கியக்காராள் கிருதிகள் இது மாதிரி சுத்தமா பதம் பிரிச்சு பாட நிச்சயமா இடம் கொடுக்கும். ஆனா பாடறவாழ்ல ரொம்ப பேர் அர்த்தத்தை கவனிக்காம சங்கீதத்தை மட்டும் கவனிக்கிறதுல எழுத்துல இருக்கிற பாட்டே காதுல கேட்கிறப்போ விபரீதமா அர்த்தம் கொடுக்கும்படியா பண்ணிடறா. இந்த சுப்பிரமணியாய நமஸ்தேயிலேயே ஒரு இடத்துல குரு குஹாய அஜ்ஞான துவாந்த சவித்ரேன்னு வருது. அது குரு குஹாய அஜ்ஞான துவாந்த சவித்ரேன்னு பிரிஞ்சாதான் சரியான அர்த்தம் கொடுக்கும். குரு குகனுக்கு அஜ்ஞான இருட்டுக்கு சூரியனாயிருக்கிறவனுக்கு நமஸ்காரம்னு அர்த்தம். சில பேர் என்ன பண்ணறான்னா குரு குஹாயான்னு அப்படியே நீட்டி அதை ஒரு தனி வார்த்தை மாதிரி காட்டிட்டு ஞானத்வாந்த சவித்ரேன்னு, அதாவது ஞான இருட்டுக்கு சூரியன்னு விபரீதமா பாடறா. சங்கராச்சாரியம் கிருதி இருக்கே, ஆதிசங்கரர் பற்றி சங்கராபரண ராகத்தில் சுப்பராம தீட்சிதர் இயற்றிய பாடல். நீ பாடறையோ என்னவோ, வீணை தனம்மா குடும்பத்துல வந்து செம்மங்குடி சீனு, செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாசையர் MS கூட பாடறா. அதிலே பரமாத்வைத்த ஸ்தாபன லீலம்னு வருது. விளையாட்டாவே பரம தத்துவமான அத்வைத்தத்தை ஸ்தாபிச்சவர்னு அர்த்தம். பாடறச்சே பரம அத்வைத்த ஸ்தாபன லீலம்னு பாடியே காட்டுகிறார்கள். ஆவுல அழுத்தம் கொடுத்து பதம் பிரிச்சு பாடினாத்தான் சரியா அர்த்தம் கொடுக்கும். நான் ஏதோ காமா சோமான்னு பாடறச்சேயே இந்த மாதிரி சங்கீதத்துக்கும் ஹானி இல்லாம தாளத்துக்கும் ஹானி இல்லாம அதோட கூட அர்த்தத்துக்கும் ஹானி இல்லாம பாட முடியறதுன்னு தெரியறதோ இல்லையோ. நான் சொன்னவாழ்லாமும் இப்படித்தான் பாடறா. ஆனா புரிஞ்சுக்காதவா, புரிஞ்சுண்டு பாடணுங்கிற கவலை இல்லாதவா பரமான்னு அப்படியே நீட்டிண்டே போய் துவைத்த ஸ்தாபன லீலம்னு பாடி அத்வைத ஆச்சாரியாளை துவைத ஆச்சாரியாளா கன்வெர்ட் பண்ணிடறா. வெகு நேரம் சிரிக்கிறார்கள். சங்கீதத்தில் துவைத்தம் அத்வைத்தம் முதலான எந்த பேதமும் இல்லைதான். சங்கீதத்தில் சங்கீதம் தான் முக்கியம். சாகித்யம் எதை பத்தினதோ யாரை பத்தினதோ அதிலே பாடறவா மனசை சங்கீதமே ஐக்கியப்படுத்தி விடுறது. அதனாலதான் நீ வைஷ்ணவன், உன்கிட்ட ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய ஒட்டிண்டு இருக்கு. இல்லாட்டா நீ அதுகிட்ட ஒட்டிண்டு இருக்கே. எதுவோ ஒண்ணு அந்த கிருதி நீ பாடி கேட்டிருக்கேன். சங்கீத அம்சத்துல நீ சுத்தம்ங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல வேண்டாம். சாகித்யமும் நீ சுத்தமா பாடறேன்னு கவனிச்சேன். அதனாலதான் உனக்கு சொல்லி அனுப்பினேன். என் தர்பார்ல கல்லும் முள்ளும் தான், பக்கவாத்தியமும் இல்லாம தம்பூர் கூட இல்லாம வந்திருக்கே.
எத்தனை சிரமமானாலும் சகிச்சுண்டு எனக்காக கொஞ்சம் அந்த கிருதியை பாடு. கடல் மடையாக பேசிப்போன சுவாமிகள் நிறுத்தியதும் அரியக்குடி கடல் மடையாகவே கண்ணீர் பெருக்கிவிட்டார். மீண்டும் ஒருமுறை சுவாமிகள் முன் நெடுஞ்சான் கிடையாக வணங்கி எழுந்தார். பெரியவா பாடச் சொல்லி பெரியவாளுக்காக பாடுவதை விட எந்த பெரிய கௌரவமும் தமக்கில்லை என்று கூறினார். தாசனையும் பொருட்டாக எண்ணி வலிந்து சந்தர்ப்பம் கொடுத்து அனுகிரகித்திருக்கிற கருணைக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை. ஸ்ருதி, பக்கவாத்தியம் எல்லாவற்றுக்கும் பெரியவாள் அனுகிரகமேதான் இட்டு நிரப்ப வேண்டும். அவ்விடத்தில் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு சரியாக பாடவும் அனுகிரகம்தான் சகாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டு பாட ஆயத்தமானார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பெரியவாளை நேர தரிசனம் பண்ணவா, பார்த்து கழிச்சவா, கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்தவா இருக்கா இல்லையா, அவெல்லாம் அவளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கலந்துக்கும் போது நமக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, ஆஹா நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு பல பேருக்கு தோன்றது. அது உண்மைதானே. ஏன்னா அவருடைய திரு உருவ பார்த்தாக்க நம்முடைய தீவினைகள் எல்லாம் ஓடியே போயிடுமா. அவருடைய குறு நகை, அந்த புன் சிரிப்பிற்கே அந்த அன்பர்களுடைய குறைகளை எல்லாம் போக்கிடுமா. அவருடைய பாதம் இருக்கா, மென்மையான மலர் பாதம் இருக்கே, அதை நம்ம எங்கேயோ பேரிடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துருமா. அதனால அவருடைய அருளை வேண்டி நம்ம பணிந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம ஆட்கொள்வார் தானே இல்லையா. திருவுருவை காண்பார்த்தம் தீவினைகள் அகன்றிடுமே, திருவுருவை காண்பார்த்தம் தீவினைகள் அகன்றிடுமே, குறுநகையோ அன்பர்களின் குறையெல்லாம் போக்கிடுமே, குறுநகையோ அன்பர்களின் குறையெல்லாம் போக்கிடுமே, பெருமை மிகு அவர் பாதம் பேரிடத்தே சேர்த்திடுமே, பெருமை மிகு அவர் பாதம் பேரிடத்தே சேர்த்திடுமே, அருள் வேண்டி பணிந்திடுவோம், அருள் வேண்டி பணிந்திடுவோம், ஆட்கொள்வார் சத்குருவே நாம் அருள் வேண்டி பணிந்திடுவோம், ஆட்கொள்வார் நம்மை சத்குருவே. ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு ஏழை தம்பதிகள் ரொம்ப வைதீகமா வாழறவா, பெரிய வேத வித்துலாம் சொல்ல முடியாது, ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் கடைபிடிச்சிட்டு வாழறவா. அவ எப்படியோ தன்னோட ஒரு மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவளுக்கு ஒரு மகன். அந்த மகனை அவளால சரியா கவனிக்க முடியல, படிக்க வைக்க முடியல, எதுவும் பண்ண முடியல. அதனால பொண்ணு மாப்பிள்ளை கிட்ட அந்த பையனை ஒப்படைச்சிட்டு, சரி நம்ம மடத்துல போய் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலான்னு கிளம்பி வந்துட்டா. ரொம்ப நாள் மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அவளை கூப்பிட்டு கேட்கிறா, உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திய சந்தோஷமா இருக்காளா? இருக்கா.
அவர் ஏதோ வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி யாரோ ஒரு பெரிய புரோகிதரோட கூட இருந்துட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஏதோ கிடைக்கிறது வருமானம். அம்மா உன் பிள்ளை என்ன பண்றான் அப்படின்னு பிள்ளை இந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளையோட தான் இருக்கா, அவ தான் பாத்துக்கிறான்னு. என்ன படிக்கிறா அப்படின்னு கேட்டார். தெரியல, 8ஓ 9ஓ படிப்பான்னு நினைக்கிறேன், நீ அவனை ஒரு நாள் அழைச்சின்னு வாயேன் அப்படின்னா பெரியவா. சரின்னா ஒரு நாள் பையனை வரவழைச்சா. பையனை பார்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படி பார்த்த உடனே பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சு போச்சு, ரொம்ப பெரிய ஆளா வரப்போறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு. உடனே தம்பி நீ என்ன பண்ற என்னக்க, கொஞ்சம் படிச்சு SSLC வரைக்கும் முடிச்சுட்டு என்கிட்ட சொல்லேன் அப்படிங்கிற. சரி, அந்த அம்பியும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். படிப்பு கொஞ்சம் நன்னா படிச்சான். நல்லா ஒரு தடவை பார்த்தாலே ஏக்கச்சந்த கிராகிங்கிற மாதிரி ஒரு தடவை பார்த்தாலே அவனுக்கு அப்படியே புரியுறது, கேட்டதெல்லாம் மனசுல பதியறது. பெரியவாள் அனுகிரகம் ஆசி அவருடைய அருள் பார்வை பெறப்பட்டிருக்கு இல்லையா. நன்னா படிச்சான், கிடுகிடுன்னு முடிச்சான், SSLC வரைக்கும் முடிச்சுட்டான், நல்ல மார்க் வாங்கிட்டான். வாங்கிட்டு பெரியவாள் வந்துட்டான். பெரியவா சொன்னா, நீ கொஞ்சம் மேல படியேன், இந்த சிதம்பரத்துக்கு போய் இங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்து நீ ஒரு அப்ளிகேஷன் போடு, உனக்கு கிடைக்கும், அங்க சேர்ந்து நீ படியேன் அப்படின்னு. இவன் எனக்கு எங்க வசதி இருக்குன்னு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில போய் படிச்சு கிடிச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சரி வராது போல இருக்கேன். நான் சொல்றேன், என் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, போய் படி. அந்த பையன் அப்ளிகேஷன் போட்டான், கிடைச்சுடுத்து சீட் கிடைச்சுடுத்தோன்னு பெரியவாட்ட சொன்னான். ஃபீஸ் கட்டணுமே, ஒரு டேர்முக்கு 110 ரூபாய் ஏதோ கட்டணும். பெரியவா அங்க இந்த ஒருத்தரை பார்த்தார், கூப்பிட்ட, நீ இந்த சிதம்பரத்துல அந்த ஒரு பெரிய வச்சிருக்க வியாபாரம் பண்றாரு, அவருடைய அந்த செட்டியார்கிட்ட தான் நீ காரியஸ்தரா இருக்க, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த அம்பி அனுப்புறேன், அந்த செட்டியார்ட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லி, அவரும் நம்ம மடத்துக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் தான், சொல்லி இந்த அம்பிக்கு இந்த பரீட்சைக்கு இந்த டேர்ம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி தெரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அம்பி நீ இவரோட இந்த மாமாவோட போ, சிதம்பரத்துல ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி தருவார்னா. சரி, அந்த அம்பியும் போனான். ஆனா அங்க போனா அந்த செட்டியார வேலை பார்த்து போய் வாசல்ல நின்று அவர் உபகாரம் பண்ண போறாங்கிற எதிர்பார்ப்போட பார்த்தா அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, பெரிய குண்டா தூக்கி போட்டார். இந்த பாருப்பா, நான் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து வியாபாரம் பண்றவன், உனக்கெல்லாம் நான் சும்மா பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, ஏதாவது ஒரு பொருள் அடமானம்னு வச்சா நான் பணம் தருவேன், அந்த பணத்தை கூட நீ திருப்பி கொடுத்துட்டு தான் பொருளை மீட்டுக்கணும், போராத்துக்கு நீ வட்டி பணம் வேற கொடுக்கணும், உனக்கு சும்மா கொடுக்கறதுலாம் என்கிட்ட இல்லைன்ட்டு. இது பையன் என்ன பண்ணா, அந்த அம்பி பெரியவாளுக்கு தகவல் தெரிவிச்சுட்டான். பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, இனிமே உனக்கு பணம் கரெக்டா அந்தந்த தேதிக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி மடத்துல இருந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். ஒரு டேர்முக்கும் 110 ரூபா பணம் அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் சேர்ந்துரும். சரி, படிப்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு, தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணமே. இந்த காரியஸ்தர் ஒருத்தர் வந்தார் இல்லையா, அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த அம்பிக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஆத்துல எங்கேயாவது மூலையில தங்கறதுக்கு ஒரு மடி செஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்க சொல்லு, அவன் காத்தால எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணி அவன் அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு அவன் போயிடுவான் படிப்புக்கு, அப்புறம் திருப்பி சாயங்காலம் அப்படியே புறா கூண்டுல அடையிற மாதிரி அடைஞ்சுப்பான், அவனுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சரி, அந்த காரியஸ்தர் இந்த அம்பிக்கு ஒரு இடமும் கொடுத்துட்டார். சரி, இதுக்கப்புறம் சாப்பிடணுமே, என்ன பண்றது? பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த சிதம்பரத்திலே இருக்கிறவா நிறைய பேர் பெரியவாளுக்கு வேண்டியவா இருக்கா இல்லையா, அதுல 2-3 பேர் வந்திருந்தா, அவளெல்லாம் கூப்பிட்டு, நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த அம்பிக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் வாரத்துல போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி 7 பேரை ஏற்பாடு பண்ணி அந்த அம்பிக்கு சாப்பாட்டுக்கும் வழி பண்ணிட்டா. இப்ப இந்த பையனுக்கு என்ன ஆச்சு, தங்கறதுக்கு இடம் கிடைச்சு கொடுத்து, சாப்பாட்டுக்கு வழி பண்ணியாச்சு, படிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணியாச்சு. அம்பி ரொம்ப நன்னா படிச்சவன் தான், அவன் டிகிரி வாங்கிட்டான், ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த யூனிவர்சிட்டியில ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டான். வந்த உடனே அதுக்கு ஒரு 300 ரூபாய் பணம் வேற அவ ஸ்பெஷலா கொடுத்தா. அம்பி நேரம் எடுத்துட்டு பெரியவாட்ட போனான். பெரியவாட்ட போனோன்னு, பெரியவா இந்த மாதிரி இந்த பரீட்சை பாஸ் பண்ணேன், எல்லாம் உங்களுடைய ஒரு அனுகிரகத்தினால்தான் அந்த காம்படிஷன்ல எனக்கு பிரைஸ் கிடைச்சதுக்கு 300 ரூபாய். 300 ரூபாங்கிறது என்ன, ஒரு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 300 ரூபாங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு 30,000 ரூபாய்க்கு சமானமாகும். ஏன்னா அந்த காலத்துல பவுன் விலையே 75 ரூபா 65 ரூபான்னு வித்த காலம். அப்ப 300 ரூபான்னா 4 பவுன் இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு சமானம் இல்லையா. உடனே பெரியவாட்டு கொடுக்குற, பெரியவா சொன்னா, நீயே வச்சுக்கோ, உன்னோட சாமர்த்தியத்தினால வந்த பணம் தான் அது, நீயே வச்சுக்கோ, ஆனா அதுல ஒரு 30 ரூபாய் மாத்திரம் நான் எடுத்துக்கிறேன், 10%.
எதுக்கு அப்படின்னு பாக்குறிய? இங்க ஒரு அம்பி சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறான், அவன் ஏதோ பரீட்சைக்கு பணம் கட்டணும், புஸ்தகம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். இந்த 30 ரூபாய் நான் அவனுக்கு கொடுத்துடுறேன், உனக்கு சம்மதம் தானே அப்படின்னு நம்ம அம்பி இருக்கானே அவன் என்ன பண்ணிட்டான், இது என்ன பெரியவாளை 300 ரூபாயும் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அவரை 30 ரூபாய் மட்டும் தானே எடுத்துக்கிறார், உங்களுக்கு இல்லாத பெரியவா நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லி கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டான். அந்த 30 ரூபாயும் இன்னொரு அம்பிக்கு பரீட்சைக்கு பணம் கட்டுறதுக்கு போயிடுத்து. அப்புறம் 4ஆம் வட்டத்துல இந்த அம்பி மேல நிறைய படிச்சு டாக்டரேட் எல்லாம் வாங்கி பெரிய உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டான். அப்பப்போ பெரியவாளை பார்த்துட்டு போவான். நல்ல ஒரு 50-55 வயசு ஆயிடுத்து. ஒரு நாள் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு வந்தான். பெரியவாளை பார்க்க வந்துட்டு ஃபேமிலியோட வரான். வந்துட்டு பெரியவாட்ட சொல்றான், பெரியவாளுடைய கருணையினால் நான் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கேன், நான் ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு பெரியவா எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், இன்னும் பண்ண வேண்டாம்ப்பா, நீயும் 4 ஏழை பிராமண குழந்தைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து, தங்கறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து, சாப்பாட்டுக்கு வசதி பண்ணி கொடுத்து, இப்படி ஒரு உபகாரம் பண்ணாக்கா அதுவே பெரிய காரியம்ப்பா. உடனே அவர் சொன்னாராம், எனக்கு நீங்க பண்ணனால தான் நான் இவ்வளவு பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கேன், பெரியவா சொல்லி நீங்க வழி நடத்தி காமிச்சிருக்கேன், நான் பண்ண மாட்டேனா? ஒருத்தர் இப்படி பண்ணுன்னு சொல்றதை விட அது மாதிரி தான் பண்ணி காமிச்சு இப்படி நடக்கணும்னு வழிகாட்டுறதுக்கு பெரியவாளுக்கு இணையா யாரு உண்டு? பெரியவா இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு அனுகிரகத்தை நீங்க எனக்காக பண்ணிருக்கேன், நிச்சயமா நான் பண்றேன்னு சொல்லி அவரும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணாராம். பெரியவா ஒரு கருணை முகில் இல்லையா, அதனால்தான் கருணையை பொழிந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்த நம்ம பெரியவாளை நாமளும் அவருடைய பல நிகழ்வுகள், அவருடைய நடத்தி காமிச்ச பல நிகழ்வுகளை எல்லாம் மனதில் கொண்டு நாம் அந்த வழியிலேயே சென்று நல்ல பல பணிகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ ராம் ராம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குழந்தை ஆறுதல் சொன்னான் சுவாமிநாதன். அதனால நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. பயப்படணும்னா அந்த ஆச்சாரியால் தான் பயந்துருக்கணும். இந்த குழந்தைய கொண்டு இங்க வைக்கிறமே, இதனால இந்த பீடத்துக்கு ஏதானும் சரியா வருமா, நல்ல பேர் கிடைக்குமா அப்படின்னு அவான்னா பயப்படணும். அவளே நம்ம தான் எப்போ நான் தான் தீர்மானம் பண்ணிட்டாலோ இதுல இருந்தே தெரியறது நமக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னா கூட அவ தீர்மானம் பண்ணி வரிச்சுட்டதுனாலே நமக்கு அந்த யோகிதை வந்துடும், தகுதி வந்துடும். அதனால நான் பூர்ணமா நம்புறேம்மா, குருட்ட நம்புறேன், இந்த குரு கிருபையை நம்புறேன், குரு அனுகிரகத்தை நம்புறேன். அதனால நீங்க தைரியமா நீங்களும் அதை நம்பி விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவாள்கிட்ட பேசி யாரானும் ஜெயிக்க முடியுமா? அப்பா அம்மா ஒரு வழியா கன்வின்ஸ் ஆனா, சரி இந்த குழந்தையே இவ்வளவு தைரியமா சொல்றதே இதுதான் ஈஸ்வர நீதி ஈஸ்வர சங்கல்பம்னு இருந்தா நம்ம யாரோ என்ன பண்றதுக்கு? அதனால நம்ம எல்லாம் சாட்சி மாத்திரமா கருவி மாத்திரமா தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அவளும் எவ்வளவு தெளிஞ்ச ஞானியா இருந்தா அப்படி எல்லாம் சடக்குன்னு உடனே எல்லாத்தையும் விட்டுற முடியும். ஆச்சரியம் என்னன்னு, அன்னைக்கு பார்த்ததுதான். அதுக்கப்புறம் அவ லைஃப்ல இந்த பெரியவாளை இந்த குழந்தைய பார்க்கவே இல்லை. எங்கேயானும் தள்ளிகளே இருந்து பார்த்துருப்பாளோ என்னமோ, நேருக்கு நேர் பார்த்து பேசி ஒண்ணுமே பண்ணல. நாமெல்லாம் தான் உலகத்துல அந்த பெரியவாளோட அந்த திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை பெரியவா 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 பெரியவான்னு பார்த்து பார்த்து ஆனந்தப்பட்டோம். ராத்திரி இல்லை, பகல் இல்லை, இங்கே இல்லை, அங்கே இல்லை, இப்போ இல்லை, அப்போ இல்லை, பல விதங்களையும் அவளோட உறவாடினோம். ஆனா அப்பேற்பட்ட அந்த பொக்கிஷத்தை உலகுக்கு வாரி கொடுத்த அந்த மகாலட்சுமி அம்மாவும் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியிடம் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையை பார்க்கல அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட தியாகிகளா இருக்கணும். அவசியம் பிராதஸ்மரணையில எழுந்துன்னு அந்த மகாலட்சுமி அம்மாவையும் அந்த சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியை தான் நினைக்கணும். அவ பண்ணின உபகாரம் உலகத்துக்கு இப்பேற்பட்ட மகான் கிடைச்ச, தர்மத்துக்கு இப்பேற்பட்ட நல்ல காலம் பொருந்தது. அப்படி அவளோட சம்மதத்தோட கலவைங்கிற இடத்துல பராப வருஷம் மாசி மாசம் 2ஆம் தேதி, அதாவது 1907ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 13ஆம் தேதி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 68வது பீடாதிபதிகளா ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதிங்கிற திருநாமத்தோட இந்த சுவாமிநாதன் குழந்தைக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. சந்நியாசாசிரமம் வாங்கிட்ட அந்த குழந்தை பெரியவா பெரியவாங்கிற திருநாமத்தோட எல்லாரும் அன்பா அழைக்கிற
பெரியவாங்கிற திருநாமத்தோட தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தி ஆயிருந்ததுனால 8 நாள் வித்தியாசத்துல அவளுக்கு கிரமமா அதிஷ்டான ஸ்தாபிதம் பண்ணி அவளுக்கு உண்டான காரியங்கள்லாம் இருக்கே வைதிகமான எல்லாத்தையும் முடிச்சுண்டு நேர கும்பகோணத்துக்கு போனா. கும்பகோணத்துல 1907 மே மாசம் 9ஆம் தேதி, தமிழ் வருஷத்துல பிலவங்க வருஷம் சித்திர மாசம் 27ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோட்டி சர்வஜ்ஞ பீடத்தோட 68வது பீடாதிபதியா பெரியவாளுக்கு வெகு விமரிசையா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. காஞ்சி காமகோடி பீடம் அப்படிங்கிறது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால சர்வஜ்ஞ பீடத்தை ஆச்சாரியர் காஞ்சிபுரத்துல தான் ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. ஏன் ஆச்சாரியர் சர்வஜ்ஞ பீடத்தை காஞ்சிபுரத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, 2 இடத்துல அந்த காலத்துல பண்டிதர்கள் நிறைஞ்ச இடம், அறிஞர்கள் நிறைஞ்ச இடமா 2 இருந்தது. ஒன்னு காஷ்மீரம், இன்னொன்னு காஞ்சி. நமக்கு தமிழ்லயே உண்டு. காஞ்சிபுரத்தோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல அறிஞர்கள் தான் சோழ நாடு சோறுடைத்து அப்படிலாம் சொல்லுவோம், பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து அப்படிங்கிறாப்புல தொண்டை நாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காஞ்சிபுரம் என்ற சான்றோர் உடைத்து அப்படிங்கிறது. அதாவது படிச்சவாழ்லாம் சான்றோர்கள்லாம் அறிஞர்கள்லாம் நிறைஞ்சது இந்த தொண்டை நாட்டுல தான், இந்த காஞ்சி மண்டலத்துல தான். அதனால இந்த காஞ்சிபுரமும் தொண்டை நாடு அறிஞர்கள் நிறைஞ்ச நாடா இருந்ததுனால சர்வஜ்ஞ பீடத்தை எங்க தீர்மானம் பண்ண முடியும், எங்க ஸ்தாபிதம் பண்ண முடியும், எங்கெல்லாம் அறிஞர்கள் நிறைஞ்சிருக்காளோ அந்த இடத்துலதான். அதனாலதான் ஆச்சாரியால் அதுக்கும் மேல இந்த காஞ்சிபுரம்ங்கிறது வைஷ்ணவத்துக்காகட்டும் சைவத்துக்காகட்டும் சாக்தத்துக்காகட்டும் இன்னும் எல்லா சம்பிரதாயத்துக்கும் பெரிய ராஜதானியாவே இருக்கு. இது மோட்சபுரியில ஒண்ணு. அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாரவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 7 மோட்சபுரிகள்ல ஒரு மோட்சபுரி இந்த காஞ்சி. அந்த 7 மோட்சபுரியில 6 வடக்கு இருக்கு, ஒன்னே ஒண்ணு காஞ்சி இங்க தெற்க இருக்கு. அதனால இந்த தட்சிண திக்குக்கு ரொம்ப முக்கிய கேந்திரமா இந்த காஞ்சியை தான் ஆச்சாரியால் செலக்ட் பண்ணிருப்பா, அங்கதான் பண்ணினா அப்படின்னு சங்கர விஜயங்கள், பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது நியாயம் சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நமக்கு இது மாதிரிலாம் விஷயங்கள் தெரியுது. அந்த காஞ்சிபுரத்துல ஆச்சாரியால் பகவத்பாதால் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்வஜ்ஞ பீடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருந்தாலும் அது தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளால அங்கே ராஜதானியா வச்சுட்டு பரிபாலனம் பண்ணப்பட்டு வந்தது. ஆனால் 18ஆம் நூற்றாண்டுல கர்நாடக யுத்தம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது. ஹிஸ்டரியில ரொம்ப பிரசித்தம். பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் போட்டா போட்டி யார் இந்த தேசத்தை அபகரிக்கிறது அப்படின்னு. அதனால இந்த கர்நாடக யுத்தம் அப்படின்லாம் ஒண்ணு நடந்தது. இவன் என்ன பண்ணுவா, இந்த பிரெஞ்சுக்காராலும் வெள்ளக்காராலும் இந்த நம்ம நாட்டுல பல ராஜாக்கள்லாம் ஆட்சி பண்ணியிருந்தா இல்லையா, பிரதேசமா அவளெல்லாம் தங்கள் பக்கத்துக்கு வச்சுப்பா. ஆசை காட்டி அத்தை பண்ணி தங்க பக்கம் வச்சுட்டு தங்கள் சைடுல இவா ஒரு பக்கம், சில பேர்லாம் தங்க பக்கம் வச்சுப்பா, அவா தங்களை சில பேர்லாம் தங்கள் பக்கம் வச்சுப்பா. இப்படி வச்சுன்னு என்ன பண்ணா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மூட்டி விட்டு அவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரே சண்டை போட்டுக்கிறது. போட்டுண்டா அந்த இடம் ஒரே கலையபரமா போயிடும், கலவரமா போயிடும். அந்த சமயத்துல இவா உள்ள வந்து அங்க அதை ஆக்கிரமிச்சுக்கிறது. இது மாதிரிலாம் பண்ணி இந்த காலம். அப்படி இருக்கிறதே ஆற்காடு நவாபுக்கும் இந்த சண்டையெல்லாம் வந்தது. அந்த ஆற்காடு நவாபெல்லாம் வந்து இதுங்க. அதே மாதிரி ஹிஸ்டரியில பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில இருந்த சுல்தான் மாலிகாபூர் இங்க தட்சிண தேசம் வரைக்கும் ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் படையெடுத்து வந்தது எல்லாம் சொல்லுது. இப்படி அந்நியர்கள்லாம் படையெடுத்து வந்து பல கலைவரங்கள்லாம் நடந்திருந்தது. இந்த கர்நாடக யுத்தம்லாம் நடந்திருந்ததுனால அந்த காலத்துல இருந்த அப்போ பீடாதிபதிகளா இருந்த 62வது பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதிங்கிற திருநாமம். அவளால காஞ்சிபுரத்துல நித்தியம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணிட்டு ஞான விசாரம் பண்ணிட்டு ஏகாந்தமா அமைதியா இருக்க முடியல. ஏன்னா ஒரே எப்ப பாரு ஒரே சண்டை சச்சரவு. இந்த சூழ்நிலை எப்போ சரியாகும் எப்ப அமைதி திரும்பும்னு தெரியாது. அதனால இங்க இனிமே இருக்க முடியாது, இங்க இருக்கிறது சரியே இல்லை அப்படின்னு தோணி அவ என்ன பண்ணினா, நம்ம எங்கேயான ஏகாந்தமா ஒரு இடத்துல போய் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட அவ சொக்க தங்கத்தினால பண்ணின விக்கிரகம் காமாட்சி விக்கிரகம், அந்த பங்காரு காமாட்சின்னு அந்த தங்க சிலையான காமாட்சி விக்கிரகத்தையும் எடுத்து. ஏன்னா அந்நியர்கள் படையெடுப்புல கோவில் உடைக்கிறது, சிலையை உடைக்கிறது, அதில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்களை சூறையாடுறது இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்ததுனால இந்த தங்க விக்கிரகத்துக்கு ஏதான ஹானி வந்துட போறதுன்னு இந்த தங்க விக்கிரகத்தையும் எடுத்துட்டு இங்கேருந்து தென் திசையை நோக்கி போக உடையார்பாளையம்ங்கிற இடத்துக்கு போனா. கங்கை கண்ட சோழபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவ ஒரு ஜமீன்தார், அவ குறுநில மன்னர்கள் மாதிரி இருந்தா. ஒரே காடு சூழ்ந்த இடம். அதனால உள்ளுக்குள்ள போயிட்டனா அமைதியா இருக்கும். அந்த ஜமீன்தார்லாம் சொன்னா உடையார் பாளையத்துக்காரா
அந்த ஆச்சாரியால வரவேற்று இங்கேயே இருக்கணும், நாங்க எல்லா வசதியும் பண்ணித்தரோம், இங்க ஒரு தொந்தரவும் இல்லை, யாரானு வந்தா நாங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்க கொஞ்ச நாள் இருக்க தஞ்சாவூர்ல ஆட்சி பண்ணியிருந்த மராட்டி மன்னன் அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நேரம் இந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட வந்து நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம், ராஜதானியான தஞ்சாவூர்லயே வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல தன் பக்கத்திலேயே இருந்தா இன்னும் சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ராஜாவை வற்புறுத்தி அழிச்சுன்னு போக இவ தஞ்சாவூருக்கு போனா. இந்த பாளையக்காரர்களை பத்தி ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும். நமது தேசத்துல இந்த அந்நியர்கள் படையெடுப்புல அவ கோவில்லாம் பல கோவில்லாம் இடிச்சா, இனிமே விக்கிரகத்தெல்லாம் நாசம் பண்ணினா, சூறையாடினா அப்படின்லாம் சொல்றோம். அப்படி சொன்ன பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு இன்னைக்கு பெரிய ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிற பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு சிதம்பரம், திருவாரூர், காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர், காமாட்சி, ரங்கநாதர் இது மாதிரி கோவில்லாம் சூறையாடி இருக்கா. பல நிர்பந்தங்கள் வந்திருக்கு, பல கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு. அந்தந்த சமயத்திலும் அந்தந்த மற்றதெல்லாம் போனா கூட விக்கிரகம் சுவாமி சிலையெல்லாம் போயிடாத இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால அங்கங்க இருந்துவா என்ன பண்ணியிருக்கா, அந்த திருவாரூர் தியாகராஜாவை, சிதம்பரம் நடராஜாவை, ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதரை, காஞ்சி காமாட்சிய, வரதராஜரை எல்லா சுவாமியும் கொண்டு கொண்டு இந்த பாளையக்காரர் பாதுகாப்புல இந்த உடையார் பாளையத்துல வச்சு ரட்சிச்சுருக்கா. இன்னைக்கு போனேன்னா அங்க ரங்கநாத மண்டபம், வரதராஜ மண்டபம், காமாட்சி மண்டபம், தியாகராஜ மண்டபம், நடராஜ மண்டபம் அப்படின்லாம் இருக்கு. அங்கங்க வச்சு பாதுகாத்துன்னு இருக்கா. அப்புறம் அந்தந்த க்ஷேத்திரங்கள்ல அமைதி திரும்பின அப்புறம் பழையபடி போய் அங்க இருந்திருக்கு. அதனால அப்படி தெய்வங்களுக்கெல்லாமே ஒரு சிக்கல் வந்து இக்கட்டு வந்திருக்கிறதே, அந்த தெய்வங்கள் எல்லாமும் காப்பாத்தி நாட்டுல ஒரு தர்மத்தை காப்பாத்தி ஆன்மீகத்துக்கு திருப்பணி செஞ்சவா இந்த பாளையக்காரர்கள். ஆனா நம்மளோட காலத்தோட கோலத்தை பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்படி தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு சிரமம் இந்த காலத்தெல்லாம் காப்பாத்தி தர்மத்தை காப்பாத்தினவா இன்னைக்கு அந்த குடும்பம்லாம் எவ்வளவு சிரமத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா உலகம் எவ்வளவு நன்றி இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியறது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவள்லாம் தான் அவளெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியது, அவள்லாம் சௌக்கியமா பார்த்துக்க வேண்டியது உலகத்தோட கடமை, ஆஸ்திகாலோட கடமை. அப்படி அந்த உடையார்பாளையத்துல அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு அங்கேருந்து வந்து தஞ்சாவூர் ராஜா அழிச்சுன்னு போக தஞ்சாவூருக்கு போனா, அங்க போய் இருந்தாலும் அந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு குறை இருந்தது. பகவத் பாதாள் 7 மோட்சபுரியில ஒன்னான காஞ்சிபுரத்துல மடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. இத்தனை நாளா 2300 வருஷமா இங்கேயே இருந்துட்டு வருது. அப்படி இருந்த ஒரு மடத்தை நம்ம காலகட்டத்துல மாத்த முடியுமா, இடம் மாற முடியுமா ஆயிடுத்து சூழ்நிலை காலத்தோட கோலம். அப்படி மாறி வந்தாலும் அந்த மோட்சபுரியில இருந்த நம்ம மடம் அதுக்கு சமமா இன்னொரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணா, மோட்சபுரி 7 மாதிரி மோட்ச நதி 7, கங்கேச்ச யமுனேச்சேவா கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதா சிந்து காவேரின்னு அந்த 7 மோட்ச நதி தீரமான ஒண்ணுல ஏதானு ஒண்ணுல இருக்கணும்னு ஆசைப்பட இந்த 7 மோட்ச நதியில 6 வடக்க இருக்கு. ஒன்னே ஒன்னான மோட்ச நதியான காவேரி தெற்க பாயிருது. அந்த காவேரி கரையில இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட அந்த காவேரி பாயிர மோட்ச நதியான காவேரி பாயிர சோழ தேசத்துல ஏதானும் ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட இத உணர்ந்த அந்த மகாராஷ்டிர மன்னன் ஆச்சாரியாள்கிட்ட சொன்ன, இந்த காவேரி பாயிர சோழ தேசத்துல எவ்வளவோ க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு, அந்த எந்த க்ஷேத்திரத்துல நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சௌரியம் பண்ணித்தரேன், நீங்க அங்க போய் சௌக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அவ செலக்ட் பண்ணினது கும்பகோணம்ங்கிற இடம். அந்த கும்பகோணத்தோட பெருமை பல விஷயங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்நியக்ஷேத்ரே கிருதம் பாபம் புண்ணியக்ஷேத்ரே வினஷ்யதி, புண்ணியக்ஷேத்ரே கிருதம் பாபம் வாரணாசியாம் வினஷ்யதி, வாரணாசியாம் கிருதம் பாபம் கும்பகோணே வினஷ்யதி, கும்பகோணே கிருதம் பாபம் கும்பகோணே வினஷ்யதி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது நாம இருக்கிற இடத்துல ஏதோ தோஷம் பண்ணிரும், பாபம் பண்ணிரும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பச்சாதாபம், இதை எங்கேயானும் போய் இந்த பாவத்தை தொலைக்கணும் அப்படின்னு. உடனே என்ன சொல்றது சாஸ்திரம்னு, பக்கத்துல எங்கேயானும் எவ்வளவோ க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு, அதுல தீர்த்தங்கள் இருக்கு, அந்த தீர்த்தத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சுவாமி தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா நம்ம பாபம் போகும் அப்படின்னு சொல்றது. சரி, அந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கு போறோம், அங்கேயும் போய் நாம ஏதானும் நம்மள அறியாத பாபம் பண்ணிட்டா தவறு நடந்துருத்துனா என்ன பண்றதுன்னு உடனே காசிக்கு போங்கிறது. காசியில போய் தீர்த்தங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ராணியான கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணி விஸ்வேஸ்வர விசாலாட்சி அன்னபூர்ணிலாம் தரிசனம் பண்ணினா அந்த பாபம் போயிடும் அப்படிங்கிறது. சரி, நம்ம இடத்துல பண்ணின பாபம் புண்ணிய கஷேத்திரத்துல போனா போயிடுறது, புண்ணிய கஷேத்திரத்துல பண்ணின பாபம் வாரணாசி காசியில போனா போறது. சரி, காசியிலையும் போய் பாபம் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு காரணம்,
இது இப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருப்போமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். இந்த பாபம் பண்ணினது மட்டும் என்னென்ன, அந்த வாசனை என்னமோன்னு துரத்தின்றே வரும், எங்க போனாலும் நம்மள ஏதானும் தவறு பண்ண வைக்கும். அதனாலதான் நம்ம துஸ்சங்கத்தை விளக்கணும், சத்சங்கம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு, இந்த பாப வாசனையே இல்லாத பாபமே பண்ணாத இருக்குன்னா சாதுக்களோட சத்சங்கத்துல இருந்தால்தான் அப்படி வரும். அந்த சூழ்நிலையே நம்மள பாபம் பண்ணாத படிக்க வைக்கிறாப்புல இருக்கணும். அதனால்தான் சத்சங்கத்தோட மகிமை அப்படி பெருமையா சொல்றது. அப்படி வாரணாசியில போய் பண்றோம், அங்க பாவம் பண்ணிட்டா என்ன பண்ண, நேர காவேரி தீரமான கும்பகோணத்துக்கு வா. கும்பகோணத்துல வந்து காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணி கும்பேஸ்வரர், மங்களாம்பா முதலான சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணு, பாப்பம் போயிடும் அப்படின்னு. சரி, இப்ப கும்பகோணத்துல இருக்கிறவெல்லாம் பாப்பம் பண்ண மாட்டாளா, கும்பகோணத்திலையும் போய் பாப்பம் பண்ணிட்டோன்னா என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தர். இதுக்கு மேல உனக்கு இனிமே இடம் சொல்ல முடியாதுன்னு கும்பகோணத்திலேயே பாப்பம் பண்ணியா, கும்பகோணத்திலேயே தொலைன்னு. கும்பகோணே கிருதம் பாப்பம் கும்பகோணே வினஷ்யதி. காரணம், இதுக்கு மேல இனிமே சொல்றதுக்கு இடம் இல்லை. இனிமே நாம கைலாசத்துக்கு போனா என்ன பண்ண, அங்க போய் தப்பு பண்ணா என்ன பண்ண, வேற வழி கிடையாது, கைலாசத்திலேயே தான் தொலைக்கணுங்கிறாப்புல அப்படி ஒரு மகிமை உள்ளது. க்ஷேத்திரம் பெரிய பாஸ்கர க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு. ஆதி கும்பேஸ்வரர் அப்படின்னு, மங்களாம்பிகா, மந்திரபீடேஸ்வரி அப்படின்னு அம்பாளோட சக்தி பீடங்கள்ல ஒன்றும் அம்பாள் மந்திரபீடத்துல இருக்கா, மந்திரபீடேஸ்வரி அப்படின்னு. இந்த கும்பேஸ்வரர் தான் பிரளயத்துல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, இந்த சிருஷ்டி பீஜங்கள்லாம் ஒரு கலசத்துல போட்டு பிரம்மா மலையில வச்சுட்டு கைலாசத்துல வச்சுட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க, மகா பிரளயம் எல்லா இடத்துலையும் வர, அந்த பிரவாகத்துல இந்த சிருஷ்டி பீஜத்தோட கலசம் முதந்து போனா, இந்த சிருஷ்டி பீஜம் இருந்தாதான் பிரம்மாவால அடுத்தது சிருஷ்டி பண்ண முடியும். அப்படி இருக்க அந்த சிருஷ்டி பீஜத்தெல்லாம் மீட்டு தரணும் அப்படின்னு சொல்ல, பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ண, பிரார்த்தனை பிரம்மாவோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க, தேவதைகளோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க, பரமேஸ்வரன் கிராத ரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, கிராதன்னா வேட ரூபத்துல வந்து ஒரு பானத்தை போட்டு அந்த கலசத்தை உடைக்க, அதுலேருந்து சிருஷ்டி பீஜத்தெல்லாம் பிரம்மா எடுத்து சிருஷ்டி பண்ணார் அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. க்ஷேத்திர மகாத்மியம் அதெல்லாம் சொல்றது. அப்படி அந்த கலசத்தை உடைக்கிறதே அதோட அந்த கழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாகம் இருந்துதான் கும்பகோணம், குடமூக்கு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவார். அந்த கும்பகோண க்ஷேத்திரம், அந்த அந்த கலசத்துல அமிர்த பீஜம்லாம் வச்சிருந்தாலே, அந்த கலசத்துல இந்த தீர்த்தம்லாம் இருக்கிறது தான் மகாமக குளம் அப்படின்னு தடாகம்னு தீர்த்தம்னு சொல்றோம், அதுவா இருக்கு. அங்க 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தினம் எப்படி வடதேசங்கள்லாம் கும்பமேளா நடக்கிறதோ அது மாதிரி இந்த தென் திசையில நடக்கிற ஒரே கும்பமேளா இந்த மகாமகம்னு சொல்லக்கூடிய 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வருது. குரு சிம்ம ராசியில மகா நட்சத்திரத்துல பிரவேசிக்கிறது இந்த கும்பகோணத்துல விசேஷமா நடக்கிறது. இப்படி க்ஷேத்திரமும் தீர்த்தம் மூர்த்தின்னு எல்லா விதத்திலையும் பெருமை மிகுந்தது இந்த கும்பகோணமா இருக்கிறதுனால இந்த கும்பகோணத்தை அந்த ஆச்சாரியால் செலக்ட் பண்ணா. அதுக்கு மேல இந்த கும்பகோணத்துக்கு இன்னொரு விசேஷ பெருமை இருக்கு. என்னன்னா, ஆச்சாரியாளுக்கு பகவத் பாதாளுக்கு ரொம்ப நெருங்கின சம்பந்தம் உள்ளது இந்த கும்பகோணம். அது என்ன அப்படின்னா, பகவத் பாதாள் காலடியில பிறந்தா கேரள தேசத்துல அப்படின்லாம் நாம பாக்குறோம். இந்த கேரள தேசம்ங்கிறதே பரசுராமரால நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. பரசுராமர் என்ன பண்ணார், எல்லா க்ஷத்திரியாலையும் ஜெயிச்சு எல்லா ராஜ்யத்தையும் தான் அடைஞ்சார். இதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால, இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், தேவதைகள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண காஷ்யபர் வந்து அவர்கிட்ட இது அத்தனை பூதானமா வாங்கிட்டார். காஷ்யபருக்கு ஒரு பூதானம் பண்ணினார். உடனே காஷ்யபர் சொன்ன, எல்லா பூமியும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இனிமே என் இடத்துல இருக்கக்கூடாது, நீ தனியா போகணும் அப்படின்னு. அப்போ அவர் என்ன பண்றது, எடுக்கிறதுக்கு இடம் வேணுமே. அப்ப என்ன பண்ணினார், அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மரம் மேல ஏறி நின்றுட்டு, அது வரைக்கும் சமுத்திரம் இருந்தது, தன்னோட பரசுவ கோடாலிய சமுத்திரராஜன் ஆக்ஞை போட்டு சொல்லி விட்டு எறிஞ்சார். இந்த பரசு இந்த கோடாலி எது வரைக்கும் போய் விழறதோ அது வரைக்கும் நீ ஒதுங்கி எனக்கு நிலம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த பரசுராமரோட அந்த கோடாலி எங்க போய் விழுந்ததோ அது வரைக்கும் சமுத்திரராஜன் ஒதுங்கி இடம் கொடுக்க, அதுதான் இன்னைக்கு கேரள தேசம் அப்படின்னு. இன்னைக்கும் பரசுராம க்ஷேத்திரம் அப்படி வந்ததுதான் இந்த கேரள உற்பத்தி அப்படின்லாம் சொல்றது. அந்த பரசுராம க்ஷேத்திரம், அதுக்கு இவர் லேண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டார். அங்க மனுஷா வேணுமே, அதுக்கு எங்கேருந்து அதை கிரியேட் பண்ண முடியாது, இனிமே பிரம்மாவுக்கு போட்டியா சிருஷ்டி பண்ண முடியாது. அதனால என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இந்த பரசுராமர் இந்த நிலத்துல வசிக்கிறதுக்கு மனுஷாலாம் வேணுங்கிறதுனால பக்கத்துல இருந்த தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா முதலான தேசங்கள்ல இதெல்லாம் படிச்ச வேத வித்துக்கள் பிராமணோத்தவர்கள்லாம் கொண்டு வந்து அங்க குடியேற வச்சார் அப்படின்னு. நம்பூதிரிகள் பரம்பரையெல்லாம் அப்படி வந்ததுதான். இன்னமும் அவளோட வீட்டு பேர்லாம் வச்சுருப்பா. அதுல பார்த்தாலே தெரியும், இவ கன்னட தேசத்திலேருந்து வந்து வாழா, தமிழ் தேசத்திலேருந்து வந்து வாழா, தெலுங்கு தேசத்திலேருந்து வந்து வாழான்லாம் தெரிஞ்சுள்ளும்.
அப்படி பல பேரையும் அங்க மைக்ரேட் பண்ணி கொண்டு போனார். அப்படி கொண்டு போறதே என்ன பண்ணா, அதனாலதான் நம்பூதிரிகளுக்கு மற்ற இடத்துக்கு இல்லாத சம்பிரதாயங்கள்ல மாத்தின காரணம், இவ பழையபடி இந்த இடத்துல சரியில்லைன்னு தங்களோட ஒரிஜினல் லேண்டுக்கு பெய்டாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கேயே கம்பல்சரியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக. அப்படி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகால இருந்தெல்லாம் இவர் பிராமணாலாம் அங்க கொண்டு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படி தமிழ்நாட்டிலேருந்து சோழ தேசத்திலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போன ஒரு குடும்பம் தான் பகவத்பாதாளோட குடும்பம். அந்த பகவத்பாதாளோட அந்த மூதாதைகள் எங்க இருந்தா அப்படின்னா, இந்த கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல சிவபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த சிவபுரத்துல தான் பகவத்பாதாளோட பூர்வீகமான ஊர், அவளோட மூதாதையர்கள்லாம் இருந்தது. இதுக்கு சாட்சியா என்னன்னு, அந்த ஊர்ல உள்ள சுவாமி பேர் சிவகுருநாதன் பேரு. அந்த சிவபுரத்தில் உள்ள சுவாமி பேர் சிவகுருநாத சுவாமின்னு பேரு. பெரியவா சொல்றா, பகவத்பாதாளோட அப்பா பேரும் சிவகுருன்னே இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போனா கூட அங்க பழப்பு நிமித்தமா அங்க போய் இருந்தா கூட நம்மளோட பிராச்சீனமான ஊரு, அந்த ஊர்ல உள்ள சுவாமி, அதெல்லாம் நமக்கு அந்த அபிமானம் விடாது. அதனால்தான் போல இருக்கு பகவத்பாதாளோட தாத்தாவான வித்யாதிராஜர் தன்னோட பூர்வீக ஊர் க்ஷேத்திரமூர்த்தியான சிவகுருநாத சுவாமி பேரையே தன்னோட பிள்ளைக்கு சிவகுருன்னு பேர் வச்சிருக்க. இதுதான் பகவத்பாதாளோட அப்பாவோட பேராவும் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி இருக்க இந்த சிவபுரத்திலேருந்து ஆச்சாரியால் போனதுனால ஆச்சாரியாளுக்கு மூதாதையர்களோட ஊரெல்லாம் இந்த கும்பகோணமும் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சிவபுரமும். இந்த கும்பகோணம்ங்கிறது, இந்த சிவபுரங்கிறது கும்பகோணத்தோட பஞ்சக்ரோஷ எல்லைக்குள்ள வந்துடுறது. பஞ்சக்ரோஷ எல்லை அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரங்கள்ல ஒரு விஷயம். ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரம் இருந்தா அதை சுத்தி பஞ்சக்ரோஷம்னா 5 குரோஷம், கிலோமீட்டர் கணக்கில் சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டருக்கு மேல அந்த க்ஷேத்திரம். இப்ப காஞ்சிபுரம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தை சுத்தி 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் காஞ்சிபுரத்தோட பெருமை தான். கும்பகோணம் அப்படின்னா கும்பகோணத்தை சுத்தி 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த கும்பகோணத்தோட விசேஷம் தான். அப்படி பார்த்தா இந்த பஞ்சக்ரோஷ எல்லைக்குள்ளேயும் இந்த கும்பகோணமே இருக்கு, காவேரி தீரமாவும் இருக்கு. அதனால இந்த கும்பகோணத்தை செலக்ட் பண்ணி சொல்ல, அந்த இடத்துல மகாராஷ்டிர ராஜா டபீர் பந்த் அப்படிங்கிற தன்னோட மந்திரியை விட்டு பிராச்சீனமா இருந்த மடத்தையே விஸ்தாரமா கட்டித்தர சொல்லி, மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு எல்லாம் அவ தங்கறதுக்கு வசதியா எல்லாம் சாலைகள்லாம் அமைச்சு எல்லாம் பண்ணி நிர்மாணம் பண்ணி கொடுத்து சௌக்கியம்லாம் பண்ணி கொடுக்க, அன்னியிலேருந்து 200 வருஷமா இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் கும்பகோணத்திலேயே எங்கிண்டு வருது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா நாள்ல தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கே பழையபடி ராஜதானியா இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் வந்தது. இப்படி கும்பகோணத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி போய் அங்க 200 வருஷமா இருந்ததுனாலேயே காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 62, 63, 64, 65, 66 எல்லா பீடாதிபதிகளும் அங்க கும்பகோணத்திலேயே இருக்கிறாப்லயே ஆயிடுத்து. இது ஒரு இடத்துல போய் நம்ம சௌக்கியமா இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலயே நிரந்தரமா இருக்கிறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் இயற்கை. இன்னைக்கு கூட பாக்குறோம், அமெரிக்காவுக்கு போனா அங்க சௌக்கியமா இருந்தா வீடு வாசல் வேண்டாம் அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுறா. அதை போலதான் இங்கேயும் வாழும் இப்படி ஆகியிருக்கா. அது எந்த அளவுக்கு ஆயிடுத்துன்னர், இது கும்பகோண மடம், கும்பகோண மடம், கும்பகோண சுவாமிகள் அப்படின்னு வாழ சொல்ற அளவுக்கு அந்த கும்பகோணமும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ஒட்டி நொடுத்தும். ஆனா ஆச்சாரியால் இதுதான் வரலாறு, இது சரிங்கிறதுக்கு இதுக்கு இன்னொரு பலம் என்ன அப்படின்னர், முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படின்னு கர்நாடக இசையில பெரிய மேதை, அவரோட தாத்தா வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இந்த வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதருக்கெல்லாம் பூர்வீகம் காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஊர். அந்த முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட அப்பா ராமசுவாமி தீட்சிதர், அவரோட அப்பா வெங்கடேஷ தீட்சிதர், இவெல்லாம் ஸ்ரீவித்யா உபாசகர். அந்த வெங்கடேஷ தீட்சிதருக்கு அம்பாள் நேரம் வந்து இந்த பிரதேசத்துல கலவரம் வரப்போறது, அதனால நீ எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு தென் திசையை நோக்கி மத்தியார்ஜுனம்போ அப்படின்னு அம்பாள் உத்தரவு பண்ணியிருந்தா முத்துசுவாமி தீட்சிதர் சரித்திரத்தை சொல்றது. அவ தாத்தா நாள்லயே முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்பாவுக்கு 7-8 வயசு இருக்கிறதையே மத்தியார்ஜுனத்துல வந்தா தங்கி இருந்தா, அப்புறம் கோவிந்தபுரத்துல இருந்தா, அதுக்கப்புறம் தான் திருவாரூர்ல போய் தீட்சிதர் பிறந்தார் அப்படின்னு அந்த சரித்திரம் சொல்றது. இது அந்த வெங்கடேஷ தீட்சிதரோட காலமும் இந்த 62வது ஆச்சாரியர்கள் காலமும் சமகாலம். இப்படி எல்லாம் பார்த்தா எல்லா விதத்திலையும் பார்த்தா இந்த வரலாறுலாம் நமக்கு நிரூபணமா இருது. அதனால இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் கும்பகோணத்துல போய் இருந்ததுனாலதான் 1907 மே மாசம் 9ஆம் தேதி பெரியவாளுக்கு கும்பகோணத்துல அந்த சாஸ்திரோக்தமா பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம்.
திரு வார்த்தை. மாது இவர் பாகன் மறைபயின்ற வாசகன் மாமலர் மேய சோதி கோதில் பரங்கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணமாக நல்கும் போதலர் சோலை பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்திழிந்து பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்து இழிந்து ஆதிப்பிரமும் வெளிப்படுத்த அருள் அறிவார் எம்பிரானாவாரே. எம்பிரான் ஆவாரே. மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள் செய்த ஈசன் ஞாலம் அதனிடை பந்திழிந்து நன்னறி காட்டி நலம் திகழும் கோலமணி அணிமாடம் கோல மணி அணிமாடம் நீடு குலாவும் இடைவை மட நல்லாட்கு சீலமிக கருணை அளிக்கும் திறம் அறிவார் எம்பிரானாவாரே. அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான் ஆனந்த கூத்தன் அரு சமயம் பணிவகை செய்து படவதேரி பாரோடு விண்ணும் பரவியேத்த பிணிகட நல்கும் பெருந்துரையும் பேரருளாளல் பெண்பால் உகந்து மணிவலை கொண்டு வாழ் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரானாவாரே. வேடுருவாகி மகேந்திரத்து மிகு குறைவானவர் வந்து தன்னை தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனை செய்து அடியோங்கள் உய்ய ஆடல் அமர்ந்த பரிமாயேறி ஐயல் பெருந்துரை ஆதி அந்நாள் ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டு கொண்ட இயல்பறிவார் எம்பிரானாவாரே.
வந்து இமையோர்கள் வணங்கியேத்த மா கருணை கடலாய் அடியாறு பந்தனை விண்டு அற நல்கும் எங்கள் பரமன் பெருந்துரை ஆதியன்னாள் உந்து திரைக்கடலை கடைந்து அன்று ஓங்கு மதிலி இலங்கை அதனில் உந்து திரைக்கடலை கடந்து அன்று ஓங்கு மதில் இலங்கை அதனில் பந்தனை மெல் விரலாள்க்கு அருளும் பரிசறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. வேவத்திரிபுரம் செற்றவில்லி வேடுவனாய்க் கடிநாய்கள் சூழ ஏவற்செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான் தான் இயங்கு காட்டில் ஏ உண்ட பன்றிக்கு இறங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துரை ஆதி அன்று கேவலங்கேழலாய் பால் கொடுத்த கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. நாதம் உடையதோர் நற்கமலப் போதினில் நன்னிய நன்னுதலார் ஓதி பணிந்தலரு தூவியேத்த ஒளிவளர் சோதியம் ஈசன் மன்னும் போதலர் சோலைப் பெருந்துரையம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றி பேதங்கெடுத்து அருள் செய் பெருமை அறியவல்லார் எம்பிரான் ஆவாரே. பூவலரு கொன்றைய மாலை மார்பன் போர் உயிர் வன்புலி கொன்ற வீரன் மாது நல்லாள் உமை மங்கை வங்கன் வன்பொழில் சூழ்த்தென் பெருந்துரைக்கோன் ஏதில் பெரும் புகழ் எங்கள் ஈசன் இருங்கடல் வாணர்க்கு தீயில் தோன்றும் ஓவியமங்கையரு தோள் புணரும் உருவறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் சோதி மகேந்திரநாதன் வந்து தேவர் தொழும் பதம் வைத்த ஈசல் தென்னல்
பெருந்துரையாளி அன்று காதல் பெருக கருணை காட்டி தன் கழல் காட்டி கசிந்துருக கேதங்கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிடப்பறிவார் எம்பிரானாவாரே. அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான் அடியார்க்கமுதன் அவனி வந்த எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இகபரமாயதோர் இன்பம் எய்த சங்கம் கவர்ந்து வன் சாத்தினோடும் சதுரன் பெருந்துரை ஆளி அன்று மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த வகையறிவார் எம்பிரானாவாரே. வகையறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.